सज्जनों तो मित्रों असी चले हुण बार्डर ते गड्डी दे विच बह गए हुण बेली भी सारे बह गए आ इंडिया दे विच आ गया वां बगैर वीज़े तो इंडिया दे विच मैं पहुँच गया। देखो कि इधरों ये बार्डर दे लागे लागे पिंड आ तू बनाया होया इन्हां ने ये वापसी ते दिखा दी अंदरों ते हाँ अंदरों दिखावांगे आके फिलहाल ते हुण उत्थे बंदे इंतजार कर रहे हैं हाले भी कच्चे मकान मिट्टी दे जिद्दां कि पहले पक्के हुंदे सी मिट्टी ते लकड़ा लुकड़ा इत्थे गैस का तो कोई सिस्टम कोई नहीं है। ये बार्डर दे बिल्कुल नाल मतलब थोड़ा जा अगर असी पैदल जावांगे ना तो तकरीबन कोई सानू 7-8 मिनट लगणगे असी बिल्कुल इंडिया दे विच वड़ जाएंगे। बगैर दे नाम के वीज़े तो मैं इंडिया जा सकदा वां लेकिन अगर मैं उधर जावांगा तो क्योंकि साडे फौजी उन्हां दे फौजी दा बड़ा मसला बन जिन्ने भी सफेदे लगे दूर दूर जिहड़े सफेदे लगे हुए आ सारा बार्डर आ बेली आ। इन्हां ने कहा जी इत्थे मैं अपने दोस्त नूं मिलना वा ते तैयब साहब इन्होंने अपने दोस्त को मिलना सी और दोस्त का नाम से हमार साहब साढ़े भाई आए बैठे हैं जिन्होंने अज सानू इत्थे खाना खिला रहे हैं। लो आ जाओ सज्जनों तो मित्रों आप भी इत्थों जाने थल्ले दरिया के थल्ले जाने दरिया के जाके वेखते हैं कि लोग नीचे जाके इंजॉय कर रहे लो सज्जनों तो मित्रों असी चले हुण बार्डर ते गड्डी दे विच बह गए हुण बेली भी सारे बह गए ते जा रहे हैं असीं हुण बार्डर ते सज्जनों बार्डर ते जाके घुमा फिरांगे सारा दिखावांगे किहड़ी साडी जगह दा रोला रूला वा सारा असीं रोला रूला नाले कड्डांगे ते नाले उत्थे सारा बार्डर घुम फिर के आवांगे। आ जाओ फिर चलिए उस तो पहले कप्पा लेट हो जाइए। लो सज्जनों ते मित्रों ए इंडिया दा और पाकिस्तान दा आखिरी ओ गाँव आ कि जिहदे विचों असीं लंघ के असीं जावांगे बार्डर ते और असी जिहड़ा आखिरी विलेज मतलब कि पाकिस्तान की हदूद दे विच जिहड़ा आखिरी विलेज आ ओह सी ओहदे विच असी वड़ गए हैं और इहदे विचों असी गुजरते जा रहे हैं इहदे विचों लंघांगे तो असी अगे पहुँच जावांगे बार्डर ते और इहदे विच लोग देखो किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे सुकून नाल लोग देखो कि मतलब कि बाहर बैठे हुए हैं कुछ लोग मोटरसाइकिल अपने कामां करदे जा रहे घूम फिर रहे हैं और असी इत्थे गाँव दे विच बड़ा चौंक आ वड्डा सारा दे विच एक आ मेरा ख्याल कोई वड्डा सारा खूह आ खूह विच काफ़ी वड्डा सारा इत्थे चौंक दे विच ये पाकिस्तान और इंडिया के दरम्यान जिहड़ा आखिरी गाँव आ ओह हैगा वा ते इहदे विचों असीं लंघ के जा रहे हैं। देखो ट्रैक्टर वगैरह खड़े लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे जिद्दां भी और इत्थे हाले भी इस गाँव दे विच हाले भी मकान कच्चे भी है वा जिद्दां कि पुराने ज़माने दे विच हुंदे सी। एक देखो मकान ए देखो ए कुछ कच्चे तो कुछ पक्के आ कच्चा मकान और सामने पक्का मकान और असी इत्थों हुण जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की जिहड़ी जीरो लाइन और बार्डर ते असी तो क्रॉस कर रहे लोग देखो किस तरह बाहर बैठे कोई अपने कामकार कर रहे हैं और इधरों जा रहे हैं बीबियां भी आ रही हैं सामने ये पाकिस्तान का आखिरी पिंड आ और अगे इस तो जाके अगे जाते पे हैं पिंड क्रॉस करांगे तो अगे आ जाएगा बार्डर ते असी जाके तुहानूं सारा दिखावांगे। देखो बजुर्ग बाहर खड़े हैं और आ देखो मकान हाले तक कच्चा मकान है जिहड़ा कि बहुत ही पुराना मकान और हाले तक ये बनया होया वा और उस तो अगे जा रहे बस असी पिंड ख़त्म होने वाला वा पिंड ख़त्म होएगा तो असी अगे निकल जावांगे बाहर मतलब कि गाँव जिहड़ा बार्डर के नज़दीक पहुँच जावांगे। बस आखिरी चल रही है दुकाना कुछ दुकाना आ गई वा पिंड दे विच भी सारी गल दुकाना लोगों ने अपनी कुछ चीज़ां खरीदनियां कुछ लेना तो इतों असी बाकी देखो जी जगह नाल वाली जगह साढ़े खब्बे तुसीं वेखदे होवोगे कि ये वाली जी जगह वा ये जगह मतलब लोग किसान अपनी खेतीबाड़ी करते पे और कुछ किसान देखो अपनी खेतीबाड़ी वाल जा रहे हैं और यह स्कूल की दीवार शुरू हो गई है इस साइड ते स्कूल आ और एक गौरमेंट का कोई स्कूल है तो स्कूल देखते जाने आप स्कूल आ गया जी एक गौरमेंट हाई स्कूल है तो अगे असी जावांगे तो अगे असी पहुँच जाना वा मतलब थोड़ा कि फासला रह गया इस तो बाद अगे कि जेड़ा असी बार्डर के नज़दीक पहुँचने वाले अगे तुसीं मेरे सामने देखो ना अगर सामने साइड ते देखोगे तो तुसीं उस साइड ते देखोगे कि वो जिहड़ा दरख्त लगे हुए है वो जिहड़ा जीरो लाइन और बार्डर की बाड़ जिस तरह होंदी ना वो लगी हुई है लेकिन असी इधरों दी जा रहे हैं असी विचों जा रहे हैं क्योंकि ये जिहड़ी साडे पाकिस्तान दी चौकियां ना जिद्दे कि साडे फौजी बैठे होंदे हैं उन्होंने मना कि उत्थे जाके असी वीडियो नहीं बना सकते तो इस वास्ते मैं कोशिश करांगा कि जिथे बाड़ लगी हुई है पाकिस्तान और इंडिया की जिहड़ी बाड़ आ उत्थे जा सकां और जा रहे हैं जाते जाते अगर तो मैं उत्थे पहुँच गया तो मैं तुहानूं वो भी दिखावांगा कि जिहड़ी बाड़ आ वो भी दिखावांगा लेकिन असी जाते तो पे हैं अगे अगे असी जा रहे हैं हुण देखो माई बाबा भी जाते पे अपने कितने फसलां जा रही है आखिरी घर वा
ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਗੈਰਾ ਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਗਾਉਂ ਬਣਿਆ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਗੇ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਪੂਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਲੋਕ। ਇਹ ਜੀ ਹਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਔਰ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਇਸ ਬੇਲੀ ਯਾਰ ਸੱਜਣ, ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਗਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਚੌਕੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ ਬਸ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਾ ਵਾ ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਆ,
ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਓ, ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫੈਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਤੇ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਮੋਰਚੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਆਓ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਓ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮਿਓ ਫਿਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਓ ਬੰਦਾ ਇੰਜੋਏ ਬੜਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਲ ਹੁਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਔਰ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲਏ ਸਮੋਸੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਮੋਸੇ ਆ, ਔਰ ਗਰਮੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਹੁਣ ਖੋਲਣੇ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਖਾਈਏ, ਉਹ ਖਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਸਮੋਸੇ ਖਾਈਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ। ਓਕੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਬੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਮੋਸੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਲਓ ਸੱਜਣੋ ਤਾਂ ਬੇਲੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਲੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਔਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਚੂਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਚਾਈਨਾ ਚੂਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਵਾਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋ ਸਾਡਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਨ ਔਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਲਾਈ ਬੋਟੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਡੀ ਆ ਔਰ ਹਾਂਡੀ ਮਤਲਬ ਚਿਕਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਤੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਲਓ ਸੱਜਣੋ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਔਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਟਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੰਚ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਕੋਈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ? ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੋਟਲ ਆ ਕੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਖਵਾਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤैयब ਸਾਹਿਬ जी बिल्कुल हमाद भाई ने मेरे ना भाई इंशाल्लाह दोस्त काम ਤੇ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਸੁਗਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਨਾਵਲ ਫਰਮਾਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਹਮਾਦ ਭਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੱਗਾ जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लगा जी, मज़ा ਮਜ਼ੇਦਾਰ नहीं नहीं मज़ेदार भी लगा तो प्यारा भी लगा। माशाल्लाह माहौल भी बहुत अच्छा ਸੀਗਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਖਿਲਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਦਾ। ਤੇ ਆਜੋ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈਟਮ ਹੋਈ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।